So, in previous lecture, we have already completed the two parts of circulatory system. That are, the first portion is blood and the second portion is a heart. So, in previous lecture, we completed both these structure. Now, the third structure of circulatory system is blood vessels. So, today we start with blood vessels. Third portion is a blood vessel. आधीच्या लेक्चरमध्ये सर्क्युलेटरी सिस्टीम बद्दल आपण बोललो होतो. सर्क्युलेटरी सिस्टीमचे 3 पार्ट असतात हे आपल्याला माहिती. त्यापैकी पहिले 2 पार्ट म्हणजे एक ब्लड आणि दुसरा पार्ट हार्ट आपण कंप्लीट केला. आता पुढचा पोर्शन आपल्याला शिकायचा आहे आणि तो कुठला पोर्शन आहे तर तो पोर्शन आहे ब्लड व्हेसल्स. आता ह्या ब्लड व्हेसल्स मध्ये ब्लड व्हेसल्स ह्या 3 प्रकारचे असतात. सो there are 3 types of blood vessels. So the first portion is known as, first part is known as a artery. Second part is known as a vein, and third is known as a capillaries. So there are 3 types of blood vessels. The first is known as a artery, second is known as a vein, and third one is known as a capillary. So we study one by one. First of all, we study the distinguishing character between the artery and vein. We first of all study artery and vein comparatively, and then we start the histology of artery and vein. So first artery, and the second is a vein. So the first part of artery. So what is artery? So artery, they are thick-walled blood vessels. So first point is they are thick-walled blood vessels. Arteries are thick-walled blood vessels, and veins are thin-walled blood vessels. So arteries are thick-walled blood vessels and veins are the thin-walled blood vessels. Both are the blood vessels, but they are thick-walled and they are thin. Why these arteries are thick-walled blood vessels? Because the tunica media, in case of artery, the middle layer will be known as a tunica media. That tunica media is a thick. And in case of vein, the middle layer, which we also known as tunica media, that tunica media is a thin. But arteries are thick-walled and veins are thin-walled. Why arteries are thick-walled? Because in case of artery, the middle layer, which we known as a tunica media, that tunica media is a thick. And in case of vein, the middle layer is also known as a tunica media, and that tunica media is a thin, so that is thin-walled. Now the next point, all arteries, they carry pure blood, that is they carry oxygenated blood. Veins carry impure blood or deoxygenated blood. Artery, that artery carries pure blood or that oxygenated blood, and hence they carry impure blood or deoxygenated blood, except here the exceptional or except pulmonary artery, and here exception is pulmonary vein.
pure blood or when carries impure blood. The pure blood or artery carries pure blood. All veins carries impure blood except pulmonary artery. Means in pulmonary artery there is a impure blood, so it is known as a exception case. In case of vein, all vein contains impure blood, but the pulmonary vein it contains which type of blood? Pure blood. So it is known as the exception or except pulmonary vein. Now the next point is arteries. That arteries, they are present deep inside the body. They are deeply present. They are present deeply. And veins, they are present superficially. Veins are present superficially and arteries are present deeply. Artery deeply presented, veins are superficially presented. Artery deeply except radial artery, branchial artery and femoral artery. All arteries are located deep inside our body, but this radial artery, this branchial artery and femoral artery, that all they are the arteries, but they are located superficially. Radial artery means artery which is present in the wrist region. Branchial artery means they are present in our arms, and femoral artery means they are present in our legs. All these three arteries, they are present superficially. And all veins, they are present superficially. Now next, the color of artery. As they contains a pure blood, the color of artery is a whitish red. And the color of vein, that is dark red. Or it is purple in color. The color of artery, as it contains the pure blood, the color of artery is whitish red. And as the veins contain impure blood, the color is dark red or it is purple in color. Now, artery shows high blood pressure. Artery shows high blood pressure. And vein shows low blood pressure. Artery shows high blood pressure and vein shows low blood pressure. Now arteries. The flow of artery or the flow of blood in the artery is from heart to organ. So artery, they carry the blood from heart to organ. And veins are the blood vessels which carry the blood from organ to heart. From organ to heart. Veins, arteries carries blood from heart to organ, and veins carry the blood from organ to heart. Next point, the lumen of artery. Lumen of artery is small, and the lumen of vein, that is large. The lumen of artery is small and lumen of vein, that is wide or that is large. And last point, that is the lumens or the walls are absent in the lumen of artery. Walls are absent in the lumen of artery and the walls are present. Walls are present in the lumen of vein. So,
Walls are absent in the lumen of artery and walls are present in the lumen of vein. They are the comparative structure of the artery and vein. लक्षात येते का? पहा मी परत एकदा रिपीट करते. आर्टरी आणि व्हेन आज आपण ब्लड व्हेसल्स शिकायला सुरुवात केली. ब्लड व्हेसल्स मध्ये 3 प्रकार, आर्टरी, व्हेन्स आणि कॅपिलरीज. आता आर्टरी आणि व्हेन आपण कंपॅरेटिव्हली शिकलो. काय शिकलो आर्टरी आणि व्हेन मध्ये? तर आर्टरी हा थिक वॉल ब्लड व्हेसल्स आहे, तर व्हेनचा वॉल कसा आहे? थिन आहे. ठीक आहे, लक्षात येते. का बरं आर्टरी थिक आहे आणि का बरं व्हेन्स ह्या थिन आहेत? तर आपण इथे सांगू शकतो की आर्टरी मध्ये जो ट्युनिका मेडिया नावाचं मिडल लेअर आहे, हिस्टॉलॉजी शिकवताना मी आणखी सांगेल. तर हा मिडल लेअर जो आहे, दॅट मिडल लेअर इज अ थिक, तो कसा आहे? जाड आहे. अँड इन केस ऑफ व्हेन्स दॅट ट्युनिका मेडिया इज अ थिक, ट्युनिका मेडिया कसा आहे? थिन आहे. म्हणून व्हेन्स थिन वॉल्ड आहे आणि आर्टरीज थिक वॉल्ड आहे. ठीक आहे. नंतर आर्टरी मध्ये कुठल्या पद्धतीचा ब्लड आहे? सो आर्टरी कॅरीज प्युअर ब्लड, दॅट इज ऑक्सिजनेटेड ब्लड, अँड व्हेन्स कॅरीज इम्प्युअर ब्लड, दॅट इज डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. आर्टरी मध्ये लक्षात ठेवा नेहमी शुद्ध रक्त असतं आणि व्हेन्स मध्ये लक्षात ठेवा नेहमी अशुद्ध रक्त असतं. त्याला एक्सेप्ट सांगितलं आपण पल्मोनरी आर्टरी. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जेवढ्या आर्टरी आहेत तेवढ्या सगळ्या आर्टरीमध्ये शुद्ध रक्त आहे. फक्त पल्मोनरी आर्टरी जी आहे, आता पल्मोनरी आर्टरी तुम्हाला माहिती आहे कुठली? की पल्मोनरी अवोर्टा पुढे जाऊन राईट पल्मोनरी आर्टरी आणि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी तयार करतो. त्याच्यामध्ये मात्र तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की तिथं मात्र कुठलं ब्लड असतं? अशुद्ध रक्त आहे. कारण पल्मोनरी अवोर्टाच निघतो कोणापासून? राईट व्हेंट्रिकल पासून, आणि राईट व्हेंट्रिकल मध्ये कुठला ब्लड आहे? अशुद्ध रक्त आहे. म्हणून ही काय एक्सेप्शन आहे. तसंच व्हेन बद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर सगळ्याच्या सगळ्या व्हेन मध्ये इम्प्युअर ब्लड आहे. फक्त पल्मोनरी व्हेन मात्र प्युअर ब्लड कॉरी करतात. का? तसं पहा की आपण हे पाहिलं इंटरनल स्ट्रक्चर शिकताना की लेफ्ट ॲट्रियम हा रक्त गोळा करणारा चेंबर आहे आणि तो कुठलं ब्लड गोळा करतो? प्युअर. कशाच्या साहाय्याने गोळा करतो? 4 पल्मोनरी व्हेन्सच्या साहाय्याने गोळा करतो. म्हणजे ह्या सगळ्या बॉडीतल्या व्हेन मध्ये मात्र शुद्ध रक्त आहे आणि पल्मोनरी व्हेन मध्ये मात्र शुद्ध रक्त आहे. कारण पल्मोनरी व्हेन रक्त घेऊन कुठून येतात? तुमच्या लंग पासून येतात आणि लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये ते पोळ करतात. ठीक आहे, हा पुढचा आपण शिकलो. आता आर्टरी कुठे प्रेझेंट असतात? तर लगेच दिसतात त्या शिरा असतात, लगेच दिसतात त्या आपल्या व्हेन्स असतात. आर्टरी हा डीप असतात, खोलवर असतात आपल्या बॉडीमध्ये, आणि व्हेन्स कुठे प्रेझेंट असतात? सुपरफिशियली असतात. वरवरच्या बाजूला तुम्हाला व्हेन्स दिसतात. आर्टरी मात्र साधं तुम्ही इथं पल्स मोजत असतात तेव्हा असं डीप बघावं लागतं. म्हणजे आर्टरीचं लोकेशन डीप इनसाइड द बॉडी आहे आणि व्हेन्स आर प्रेझेंट सुपरफिशियली, त्या वरचे वर आहे. फक्त रॅडियल आर्टरी असेल, ब्रँकियल आर्टरी असेल किंवा फिमोरल आर्टरी असेल, ह्या 3च आर्टरी कशा प्रेझेंट आहे? सुपरफिशियली आहे. आता रॅडियल म्हणजे रिस्ट मधली, ब्रँकियल म्हणजे साधारणतः आर्म मध्ये जाणारी आणि फिमोरल म्हणजे पायात जाणारी. तर ह्या 3च आर्टरी फक्त सुपरफिशियली आहेत. बाकी सगळ्या आर्टरी ह्या डीप इनसाइड द बॉडी लोकेट झाल्या. आता कलर पहा. आर्टरीज आर व्हाइटिश रेड इन कलर and hence are dark red in color or they are purple in color. आर्टरी मध्ये शुद्ध रक्त असल्यामुळं आर्टरीचा रंग हा व्हाइटिश रेड आहे, फ्रेश रेड दिसतो, आणि व्हेन्स मध्ये मात्र अशुद्ध रक्त असल्यामुळं व्हेन्सचा रंग हा डार्क रेड असतो किंवा त्याला तुम्ही पर्पल असा शब्द वापरला तरी सुद्धा चालतो. आर्टरी शोज हाय ब्लड प्रेशर. आर्टरी मध्ये ब्लड फ्लो होत असताना हाय प्रेशरनी ब्लड फ्लो होतं, तेवढ्या प्रेशरनी ब्लड फ्लो हे व्हेन मध्ये नसतं. म्हणजे व्हेन शोज लो ब्लड प्रेशर. पुढचा पॉइंट पहा. का असं असतं हेही सांगते. ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन. आर्टरी ह्या ब्लड फ्लो कोणापासून कोणाकडे करतात? जर त्या शुद्ध रक्त वाहून नेणार असतील तर शुद्ध रक्त कोणाकडून जाणार आहे? हार्ट कडून ऑर्गनला. सो द आर्टरी फ्लोज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन. हा पुढचा पॉइंट आपण घेतला.
पंप होणाऱ्या ब्लडवरती नक्कीच प्रेशर कसं असणार आहे, जास्त आहे. म्हणून आर्टरीमध्ये ब्लड प्रेशर हे जास्त आहे. आता व्हेन्सचा फ्लो कोणापासून कोणाकडे? व्हेन्स कॅरी द डिऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट. आणि ऑर्गन पासून हार्ट कडे येणारा जो काही फ्लो असेल त्याच्यामध्ये ब्लड प्रेशर नक्की कसं असणार आहे? कमी असणार आहे. सो इट शोज लो ब्लड प्रेशर. सो व्हेन्स कॅरी द ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट. हा एक पॉइंट आपण घेतला. नंतर आर्टरी जी आहे, ह्या आर्टरीमध्ये जो स्पेस आहे त्याला आपण ल्युमेन म्हणतो. डिटेल्स आता हिस्टोलॉजीमध्ये मी सांगणारच आहे. ल्युमेन जी आर्टरीची असते दॅट ल्युमेन इज अ स्मॉल. आर्टरीमध्ये स्मॉल ल्युमेन असते. आणि इन केस ऑफ व्हेन द ल्युमेन इज लार्ज. व्हेन मध्ये ल्युमेन लार्ज काय? तर ट्युनिका मीडिया पातळ असतो म्हणून. आणि आर्टरीमध्ये ल्युमेन छोटी काय आहे? तर हा ट्युनिका मीडिया थिक असतो म्हणून. त्यामुळे लक्षात ठेवा की ल्युमेन ऑफ आर्टरी इज अ स्मॉल आणि ल्युमेन ऑफ आर्टरी इज व्हेन दॅट इज लार्ज. नाउ द वॉल्स आर ऍब्सेंट इन द ल्युमेन. हे जे ल्युमेन आहे आर्टरीची, ह्या ल्युमेन मध्ये वॉल्स असत नाही. बट द वॉल्स आर प्रेझेंट इन द ल्युमेन ऑफ व्हेन. ठीक. तर हे आपण काय शिकलो, त्याच्यात का वॉल्स असतात हे आता हिस्टोलॉजी शिकवताना मी तुम्हाला सांगतेच आहे. पहा, हे आपण आधी इन जनरल म्हणजे कंपॅरेटिव्ह आर्टरी आणि व्हेन कशा आहेत हे आपण त्याच्यामध्ये शिकलो. आता आपल्याला ह्याच्यानंतर काय शिकायचंय, तर ह्याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे की त्याची हिस्टोलॉजी कशी आहे, म्हणजे हिस्टॉलॉजिकली कशा त्या तयार झालेल्या आहेत ते आपण बघणार आहोत. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे टीएस ऑफ आर्टरी. खूप वेळेला क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी आणि व्हेन असा विचारला जातो. ज्या वेळेला आर्टरी आणि व्हेन असं तुम्हाला विचारला जाईल त्यावेळेला ज्या पद्धतीनं मी सांगितलंय त्या पद्धतीनं लिहिणं अपेक्षित असतं. आणि खूप वेळेला असाही क्वेश्चन विचारला जातो, राईट डाऊन ऑन टीएस ऑफ आर्टरी, किंवा ह्याला हिस्टॉलॉजी असाही शब्द वापरला जातो. हिस्टॉलॉजी. हिस्टॉस मीन्स टिश्यू अँड लॉजी मीन्स टू स्टडी. टिश्यू स्टडी जर तुम्हाला करायचे असेल तर त्याचा नेहमी तुम्हाला काय घ्यावा लागतो? ट्रान्सव्हर्स सेक्शन घ्यावा लागतो. आणि ट्रान्सव्हर्स सेक्शन म्हणजे काय? तर आडवा छेद. मग आता आपण काय करणार आहोत? ह्या आर्टरीचा ट्रान्सव्हर्स सेक्शन करणार आहोत. पहा, सोपी डायग्राम आहे, फार काही अवघड नाहीये. हे आपण आर्टरीची डायग्राम काढतो. आर्टरीच्या डायग्राम मध्ये काढलेला हा तिचा आउटर लेअर आहे. ठीक आहे. आउटर लेअरच्या आतमध्ये पुन्हा तिचा मधला लेअर करायचा. मधला लेअर काढताना मात्र तो थोडासा मोठा काढायचा. मधला मोठा काढला की आपोआप आपला लेअर कसा होणार आहे? लहान होतो. मग पाहते कसं स्ट्रक्चर आहे. तुम्हाला डायग्राम स्केच करावी लागते. ज्या वेळेला हिस्टॉलॉजी बद्दल विचारलं जातं तर तिथं तुम्हाला ह्याची डायग्राम काढणं तुमच्याकडून अपेक्षित असतं. ठीक आहे. फारशी काही अवघड ती डायग्राम नाही. असं त्याचं स्ट्रक्चर. आता कितीतरी पॉइंट घातले तुम्हाला आता मी शिकवले तसे ओळखीचे. ह्याच्यामध्ये अशा ह्या सर्क्युलरली अरेंज असणाऱ्या तुम्हाला स्मूथ मसल्स करावे. आता स्मूथ मसल तुम्ही 11th सायन्स मध्ये सगळेजण शिकलेले आहात. त्यामुळे स्मूथ मसल स्पिंडल शेप असतात वगैरे वगैरे हे तुम्हाला सगळ्यांना आता माहिती आहे. हा जो लेअर आहे आउटर मोस्ट त्याला म्हणायचं ट्युनिका एक्सटर्ना. हा मधला लेअर आहे दॅट इज नोन ॲज अ ट्युनिका मीडिया. हा आतला लेअर आहे त्याला म्हणायचं ट्युनिका इंटरना. आणि ही जी स्ट्रक्चर आहे दॅट इज नोन ॲज अ ल्युमेन. आता आपल्याला काय शिकायचंय? हिस्टॉलॉजी ऑफ आर्टरी आपण शिकतोय. दॅट इज अ टीएस ऑफ आर्टरी. नाउ when we start to study the histology of artery or TS of artery, histologically that artery it is made up of 3 walls. Histologically the artery is made up of 3 walls. In that the outer layer is known as a tunica adventitious or it is known as a tunica externa.
This middle layer is known as a tunica media, and this innermost layer is known as a tunica interna. And inside that, a space is present which we know as a lumen. पहा, हिस्टॉलॉजिकली आरटरी जर तुम्ही पाहायला सुरुवात केली तर तुमच्या लक्षात येईल की ही आरटरी 3 लेयरनी बनलेली आहे. त्यातल्या आउटर लेयरला म्हणायचं ट्युनिका एक्सटर्ना. हा जो दाखवलाय मी बाहेरचा हा सगळा ट्युनिका एक्सटर्ना आहे. ट्युनिका मीडिया म्हणजे हा मधला लेयर, स्मूथ मसलनी तयार झालेला. नंतर पुढचा आहे आतला लेयर जो आहे ट्युनिका इंटरना, आणि त्याच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट आहे तर त्याच्या आतमध्ये प्रेझेंट असते त्याची ल्युमेन. असं स्ट्रक्चर असतं ह्या आरटीचं. आता त्यातले एकक लेयर बघू आपण कसे तयार झाले. सो फर्स्ट लेयर इज अ ट्युनिका एक्सटर्ना. So tunica externa, that is the outermost layer of artery, and that outermost layer of artery is a thick. That outermost layer is thick, tough, and it is made up of collagen fibers. And made up of collagen fibers. So this outermost layer, that is thick, that is tough and made up of collagen fiber. Now, this middle layer is known as a tunica media. That tunica media is a middle layer, and that middle layer is this layer. It is made up of circularly arranged smooth muscles. So, tunica media is a middle layer, and that middle layer, in case of artery, that is thick. Look here, that is a thick layer, and it is made up of smooth muscle. But that smooth muscles, they arrange circularly. So that layer is made up of circularly arranged smooth muscles. आता स्मूथ मसल्स तुम्ही 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेला आहात. ह्या इन्व्हॉल्युंटरी असणाऱ्या मसल्स आहेत. आता आपण आत्ताच पाहिलं की ट्युनिका मीडिया हा ठीक असल्यामुळं आरटरी कशात म्हणतो आपण, थिक वॉल आहे, इथं विसरायचं नाही. हा स्मूथ मसलनी तयार झालेलाच आहे, बट इन दॅट इट ऑल्सो कंटेन्स द इलास्टिक फायबर. त्याच्यामध्ये कुठले फायबर आहे, इट कंटेन्स द इलास्टिक फायबर. आणि त्यामुळं आपल्या ज्या आरटरीज आहेत त्यांना कशी आहे, इलास्टिसिटी प्रेझेंट आहे त्यांच्यामध्ये, किंवा सो द वॉल ऑफ आवर आरटरी दॅट इज पल्साटाईल. आरटरी कशा पल्साटाईल आहे. पल्साटाईल या शब्दाचा अर्थ काय, की हार्टचं जे पंपिंग असतं, कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन, त्याचं फिलिंग आपल्याला आरटरीमध्ये येतं. बिकॉज द वॉल ऑफ आरटरी इज अ थिक, आरटरीज आर मस्क्युलर अँड आरटरीज आर इलास्टिक. सो द वॉल that is pulsatile one. Now this is the innermost layer. The innermost layer is known as a tunica interna. So this third layer is known as a tunica interna. So that tunica interna is the innermost layer, and such an innermost layer is made up of single layer of flat epithelial cells. This layer is made up of single layer of flat epithelial cells, and the flat epithelial cells which are present on that layer, that is known as endothelium. They are known as what? They are known as endothelium. Now, inside the tunica interna, a space is present, and that space is known as a lumen.
आतल्या बाजूला आता काय आहे, ऍक्च्युली ब्लड फ्लो होण्यासाठी लागणारी पोकळी आहे आणि त्या पोकळीला काय म्हणतात, ल्युमेन म्हणतात. नाउ दॅट ल्युमेन इज स्मॉल in case of artery because the tunica media is a thick. As tunica media is a thick, the lumen is a smaller in case of artery. And in that lumen, the walls are absent. त्या lumen मध्ये walls असत नाहीत. Now, the angular margin around the lumen that shows tessellation. ही जी अँग्युलर मार्जिन आहे ह्या ल्युमेनची, हिला टिसलेशन शो करतं असं आपण म्हणतो. म्हणजे काय, तर थोडक्यात त्याचा अर्थ असा की ह्या ज्या एंडोथेलियल सेल्स आहेत इंटरनाच्या, त्यांची अरेंजमेंट ही अतिशय कॉम्पॅक्ट असते, म्हणजे विदाऊट एनी गॅप प्रेझेंट असते. त्याला तिथे शब्द वापरलाय टिसलेशन. अँड दॅट इज अबाउट द हिस्टॉलॉजी ऑफ आर्टरी. मी परत एकदा थोडं स्पीडी सांगते, सगळेजण लक्ष द्या. पहा, आर्टरीची हिस्टॉलॉजी आपण शिकतो. आर्टरी ही 3 वॉलने बनलेली हे आपण पाहिलं. आउटर वॉलला आपण ट्युनिका एक्सटर्ना किंवा ऍडव्हेंटेशिया म्हणतो. ट्युनिका ऍडव्हेंटेशिया आउटर आहे, ठीक आहे, टफ आहे आणि कोलॅजेन फायबर पासून तो तयार झालेला आहे. त्याच्यानंतरचा हा जो मधला लेअर आहे त्याला आपण म्हणतो ट्युनिका मीडिया, मध्यभागी प्रेझेंट आहे आणि हा मिडल साइडला आहे. आणि हा तयार कशापासून झालाय, तर स्मूथ मसल आणि इलास्टिक फायबर पासून तयार झालाय. स्मूथ मसलची अरेंजमेंट त्याच्यामध्ये कशी आहे, तर सर्क्युलरली अरेंज आहेत, त्या सर्क्युलर फॉर्म मध्ये अरेंज आहे, म्हणून आपण म्हणतो सर्क्युलरली अरेंज स्मूथ मसल अँड इन दॅट द इलास्टिक फायबर्स आर प्रेझेंट. आता पुढे ह्या लेअर बद्दल मी आणखीन काय सांगितलं की ह्याला इलास्टिसिटी असल्यामुळे, इलास्टिक फायबर प्रेझेंट असल्यामुळं ह्याचा वॉल कसा आहे, पल्साटाईल आहे, म्हणजे पल्स तुम्हाला तिथं जाणवते. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट मी सांगितला ट्युनिका इंटरना, म्हणजे हा आतला लेअर. आणि ट्युनिका इंटरना बद्दल सांगितलं की ट्युनिका इंटरना हा इनरमोस्ट लेअर आहे अँड दॅट इनरमोस्ट लेअर इज मेड अप ऑफ फ्लॅट एपिथेलियल सेल्स अँड दॅट फ्लॅट एपिथेलियल सेल्स they are present inside, so they are known as a endothelium. हा असा लेअर आहे. पुढे मी सांगितलं की ह्याच्यामध्ये स्पेस आहे, त्या स्पेसला आपण काय म्हणतो, ल्युमेन म्हणतो. आर्टरीची ल्युमेन ही व्हेनच्या ल्युमेनशी कंपेअर केली असता स्मॉल आहे, कारण आर्टरीमध्ये मीडिया हा थिक आहे आणि ह्या ल्युमेनमध्ये वॉल्स प्रेझेंट असत नाही. आणि शेवटचा पॉईंट मी तुम्हाला सांगितला की ह्या ल्युमेनला ही जी अँग्युलर मार्जिन तुम्हाला दिसते, ही जी एंडोथेलियम जी असते तिच्यामध्ये इट शोज द टिसलेशन. टिसलेशन या शब्दाचा अर्थ मी सांगितला, त्या एंडोथेलियल सेलची जी काही अरेंजमेंट असते ती विदाऊट एनी गॅप असते, ती कॉम्पॅक्टली अरेंज असते, त्याला तो शब्द तिथं वापरलाय. दॅट इज अबाउट द हिस्टॉलॉजी ऑफ आर्टरी. आता आपल्याला काय शिकायचंय, हिस्टॉलॉजी ऑफ व्हेन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टीएस ऑफ व्हेन. पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे टीएस ऑफ व्हेन. पहा, टीएस ऑफ व्हेन त्याला म्हणायचं हिस्टॉलॉजी ऑफ व्हेन. आता ही व्हेन मी काढते, ठीक आहे. आता हा व्हेनचा आउटर मोस्ट लेअर काय म्हणायचं, आउटर मोस्ट लेअरला सांगा, जसे ट्युनिका, जसे आर्टरीचे लेअर आहेत तसेच ह्याचे म्हटल्यानंतर हा आउटर मोस्ट लेअर कुठला झाला, काय म्हणायचं त्याला, ट्युनिका एक्सटर्ना. त्याच्यानंतर आठ कोण आहे, ट्युनिका मीडियाच आहे. पण इथं एक लक्षात घ्या, ट्युनिका मीडिया लहान करायचा. का लहान करायचा, कारण तो थिन आहे. मग हा मी दाखवला ट्युनिका मीडिया आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा सर्क्युलरली अरेंज कोण असतात, स्मूथ मसल. ठीक, आणि हा झाला इंटरनल.
कुठला लेअर झाला इंटरना. That is the tunica interna, and this is known as the lumen. So we start tiers of vein or histology of vein. So we know that the veins are the blood vessels, which are the thin walled blood vessels which carry the impure blood, and the flow of blood is from organ to heart. Now such a veins, they are again made up of, histologically they are made up of 3 layers. So outer tunica externa, middle is known as the tunica media, and innermost known as the tunica interna. Now the tunica externa, or it is also known as the tunica adventititia. In case of vein, that is also thick layer, that is also tough layer, and that is also made up of collagen fiber. Means it is similar to the tunica externa of the artery. So tunica externa is the outermost layer of vein, that is a thick layer, that is a tough layer, and that is made up of collagen fiber. Clear? Now the next point is the tunica media. Next point is the tunica media. So tunica media, in case of vein, that tunica media is a middle layer, and that middle layer is made up of also circularly arranged smooth muscles. But the smooth muscles are less in number, and so the tunica media is a thin in case of artery. In case of vein. In case of artery, tunica media is a thick, and in case of vein, the tunica media is thin, and so the veins are thin walled. Clear? Now the innermost layer is known as the tunica interna. Tunica interna. So this is the tunica interna. And here also, the tunica interna is made up of single layer of flat epithelial cells, and they are also known as endothelia. They are known as endothelia. Inside that, there is a presence of large space, and that space is known as a lumen. So lumen is a larger in case of vein than that of the artery. Lumen is large. As the tunica media is a thin, the lumen is large in case of the veins. Okay. Now, one more thing is that in case of that vein, in lumen, the walls are present to prevent the backward flow of blood. तर हा पॉइंट लक्षात येते का पहा. ही व्हेन आहे. आता व्हेनचा ब्लड फ्लो कोणाकडे आहे तुमच्या ऑर्गन पासून हार्ट कडे. मग ऑर्गन पासून हार्ट कडे ब्लड आणत असताना हिला असे मध्ये मध्ये वॉल दिसतात. कशासाठी? तर हार्ट पर्यंत त्याला पोहोचायचंय, मध्येच ते लिव्हर जाऊ नये म्हणून मग हे हार्ट वॉल असे क्लोज केले जातात. म्हणजे इथलं ब्लड, कारण तो जो व्हेन मधला ब्लड फ्लो आहे तो अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. लक्षात घ्या, नेहमी ब्लड कुणीकडे फ्लो होणार आहे? ग्रॅव्हिटीकडे फ्लो होईल. मग ते रिव्हर्स जाऊ नये म्हणून त्याच्यामध्ये काय असतात, असे वॉल्स प्रेझेंट असतात. लक्षात आलं? मी परत एकदा सांगते. व्हेनचे तिन्ही लेअर हे आरटी सारखेच आहेत. व्हेनच्या आउटर लेअरला ट्युनिका एक्स्टर्ना म्हणायचं, मिडल लेअरला ट्युनिका मीडिया म्हणायचं, आणि इनरमोस्ट लेअरला ट्युनिका इंटरना म्हणायचं. ट्युनिका एक्स्टर्ना हा आउटर लेअर आहे, बाहेरचा आहे, थिक आहे, टफ आहे आणि कोलॅजन फायबरनीच बनलेल्या आर्टरी सारखा. आता ट्युनिका मीडिया जो आहे हा मधला लेअर आहे. मधला लेअर जरी असला तरी एक फरक आहे आर्टरी आणि ह्याच्यामध्ये, की आर्टरी मध्ये हा लेअर, मीडियाचा लेअर हा जाड आहे आणि व्हेन्स मध्ये तो पातळ आहे, थिन आहे. हा ट्युनिका मीडियामध्ये सुद्धा स्मूथ मसल्स आहेत, आर्टरीमध्ये सुद्धा स्मूथ मसल्स आहेत. ट्युनिका इंटरना हा इनरमोस्ट लेअर आहे आणि जसं आर्टरीमध्ये हा लेअर सिंगल लेअर ऑफ इपिथेलियल सेल्सनी तयार झालाय, तसा इथं सुद्धा सिंगल लेअर ऑफ
इपिथेलियल फ्लॅट इपिथेलियल सेल तो तयार झालाय की ज्याला आपण एंडोथेलियम म्हणतो. बरोबर. ह्याच्यामध्ये ल्युमेन लार्ज आहे. मग महत्वाचे फरक काय लक्षात ठेवायचे त्या आणि ह्याच्यात बघा. तिकडं ट्युनिका मीडिया मोठा आहे, जाड आहे, थिक आहे. इथं ट्युनिका मीडिया थिन आहे. तिथली ल्युमेन मोठी आहे. सॉरी, आरटरी मधली ल्युमेन ही लहान आहे आणि व्हेन मधली ल्युमेन कशी आहे, मोठी आहे. बरोबर. आणि शेवटचा पॉइंट मी काय सांगितला की ह्या ज्या ल्युमेन आहेत आरटरी मध्ये ल्युमेन मध्ये वॉल्स नाही आणि व्हेन मध्ये ल्युमेन मध्ये वॉल्स आहेत. कारण व्हेन मधला ब्लड फ्लो अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. टू अवॉइड दॅट दे प्रिव्हेंट द बॅकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, सो द वॉल्स आर प्रेझेंट इन द व्हेन्स. ह्याच्यावरती रिझन विचारलं जातं. गिव्ह द रिझन. द वॉल्स आर प्रेझेंट इन द व्हेन्स. मग इथं तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द व्हेन. आणि शेवटचा पॉइंट आपल्याला स्टडी करायचा आहे तो म्हणजे कॅपिलरीज. तिसरा पॉइंट आहे कॅपिलरीज. तिसरी वेसल आपली कुठली आहे, कॅपिलरी. आता कॅपिलरी मात्र तुम्हाला माहिती की ज्याला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, ज्याला मराठीमध्ये आपण केशवाहिनी म्हणतो. केसासारखी असते ती म्हणून तिला आपण काय म्हणतो, ह्या कॅपिलरी मध्ये ही तिची ल्युमेन आहे आणि ही तिचा आहे ट्युनिका इंटरना. लक्षात येते का? सो कॅपिलरीज आर द फायनेस्ट ब्लड व्हेसल. कॅपिलरी म्हणजे कोण आहे, फायनेस्ट ब्लड व्हेसल्स आहे. अतिशय फाईन असणाऱ्या केसासारख्या असणाऱ्या त्या ब्लड व्हेसल्स आहेत. सो दॅट कॅपिलरीज आर द नेटवर्क ऑफ मायन्यूट ब्लड व्हेसल. इट इज अ नेटवर्क ऑफ मायन्यूट ब्लड व्हेसल. That capillary, they are made up of only single layer known as a tunica interna. म्हणजे पहा, कॅपिलरीला एक्सटर्ना नसतो, ट्युनिका एक्सटर्ना नसतो, ट्युनिका मीडिया पण नसतो. इट इज मेड अप ऑफ ओनली ट्युनिका इंटरना. And that tunica interna is also made up of flat epithelial cell. Or that is also known as it is made up of squamous epithelial cells, and the squamous epithelial cells, they are resting on the basement membrane. So the squamous epithelial cells which are present in the tunica interna, they are known as endothelium. They are also known as what? Endothelium. Now the next point is that this layer or that capillaries, they are stretchable. They are stretchable. Actually, they are involved in the exchange of material. आता आपल्याला हे माहिती आहे, आपण रेस्पिरेशन टॉपिक मध्ये शिकलो की एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कसं घडतं. मग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मध्ये कोणाचा रोल असतो, तर हा ब्लड कॅपिलरीचा रोल असतो. नाउ द ब्लड प्रेशर इन द कॅपिलरी इज हाय. त्याच्यामध्ये मात्र ब्लड प्रेशर कसं असतं, हाय असतं. अँड द वॉल ऑफ कॅपिलरी इट शोज द एंडोथेलियल पोअर्स. हे मात्र मग लक्षात घ्या. समजा की मी तुम्हाला कॅपिलरी काढलेली दाखवली, म्हणजे हा तिचा काय झाला, ट्युनिका इंटरना, आणि ही तिची काय झाली, ल्युमेन. बरोबर आहे. आता इथं सगळ्या कोण येतो, एंडोथेलियल सेल्स आहेत. बरोबर आहे. फ्लॅट इपिथेलियम किंवा स्क्वामस काय म्हणायचं ते म्हणा. आता इथं काय असतं लक्षात घ्या, ह्या एंडोथेलियल सेल्सला अशी एंडोथेलियल पोअर्स असतात. अशी साधारणतः 0.1 म्यू एवढ्या साईजची ओपनिंग असतात आणि ह्याला म्हटलं जातं एंडोथेलियल पोअर्स, किंवा त्याला तुमच्या पुस्तकात नाव दिलंय फेनेस्ट्री. त्याला नाव काय दिलेलं आहे, फेनेस्ट्री. लक्षात येत आहे. आणि ह्या फेनेस्ट्री त्याला कशासाठी असतात, तर आपण WBC शिकताना डायपेडासिस शिकलोय की WBC कशा असतात, इरेग्युलर इन शेप आहे. मग त्या अमिबासारखा आकार ते कसाही करू शकतात आणि ह्या छोट्या ओपनिंग मधून पाहिजे तो आकार करून त्या
ब्लड फ्लोच्या बाहेर येऊ शकतात। म्हणजे डायपेडासिस कशामुळे घडतं तर ह्या कॅपिलरीला हे फेनेस्ट्री प्रेझेंट आहे त्याच्यामुळे घडतं। लक्षात येत आहे? मी परत एकदा सांगते पहा, कॅपिलरीज म्हणजे काय तर कॅपिलरीज म्हणजे फायनेस्ट असणाऱ्या ब्लड व्हेसल्स आहेत लक्षात घ्या, किंवा इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाईन ब्लड व्हेसल असेही आपण म्हणू शकतो। ह्या ज्या कॅपिलरीज आहेत ह्या कॅपिलरीज हिस्टॉलॉजी जर तुम्ही बघितली तर फक्त एकाच लेयरने तयार झाल्या, ट्युनिका इंटरना। आणि ट्युनिका इंटरना कशाने तयार होतो तर फ्लॅट स्क्वामस इपिथेलियमनी तो तयार झालाय की जे बेसमेंट मेम्ब्रेनवरती रेस्ट केलेले आहेत आणि त्या लेयरला आपण म्हणतो एंडोथेलियम। कॅपिलरी ह्या स्ट्रेचेबल असतात। कॅपिलरीमध्ये ब्लड प्रेशर हे हाय असतं। कॅपिलरी मार्फत एक्सचेंज ऑफ मटेरियल घडतं हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। आता ह्या ज्या कॅपिलरीचा हा इंटरना आहे जो की एंडोथेलियल सेलनी तयार झालाय, तर ह्या एंडोथेलियल सेलमध्ये ह्या कॅपिलरी वॉलला छोटी छोटी ओपनिंग्स असतात की ज्याला आपण एंडोथेलियल पोर्स असं म्हणतो किंवा त्याला फेनेस्ट्री असं म्हणतात। आणि ह्या एंडोथेलियल पोरच्या मार्फत आपल्या ज्या डब्ल्यूबीसीज असतात त्या काय करू शकतात, डायपेडेसिस करू शकतात। दॅट इज अबाउट द कॅपिलरी। ठीक आहे, लक्षात येत आहे? म्हणजे आजच्या लेक्चरला आपण काय कंप्लीट केलं, ब्लड व्हेसल्स। मग त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय शिकलात, आर्टरी शिकलात, व्हेन्स शिकलात आणि कॅपिलरीज शिकलात। आता थोडंसं एक लक्षात घ्या, आर्टरी म्हणजे शुद्ध रक्तवाहिनी हे तुम्हाला माहिती आहे बरोबर। ही मोठी आर्टरी डिवाइड आणि रिडिवाइड होते। आर्टरी डिवाइड आणि रिडिवाइड झाले की तिचे काय तयार होतात, आर्टेरिओल्स तयार होतात। आर्टेरिओल पुन्हा डिवाइड आणि रिडिवाइड होतात असे, आणि रिडिवाइड आणि डिवाइड होऊन त्यांच्यापासून तयार होतात कॅपिलरीज तयार होतात। ही झाली मोठी आर्टरी, हे झाले आर्टेरिओल आणि ह्या झाल्या कॅपिलरीज। लक्षात येते का? आता ह्या ज्या कॅपिलरीज आहेत ह्या कॅपिलरी पुन्हा युनाइट होतात आणि युनाइट होऊन इथं काय तयार होतं तर व्हेन्यूल्स तयार होतात। व्हेन्यूल्स एकत्र येऊन व्हेन तयार। लक्षात येत आहे? इथं व्हेन्यूल्स आणि पुढे काय तयार झाली, व्हेन। म्हणजे आर्टरी डिवाइड झाल्या की आर्टेरिओल, आर्टेरिओल डिवाइड झाले की कॅपिलरीज, कॅपिलरीज युनाइट झाल्या की व्हेन्यूल्स आणि व्हेन्यूल्स तयार झाले की व्हेन। असं हे रोटेशन आपल्या बॉडीमध्ये पूर्ण जाळं हे आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतं। आता हा पॉइंट शिकल्यानंतर एक शेवटचा पॉइंट छोटासा आहे, तो फक्त मी तुम्हाला सांगते की तो पॉइंट असा आहे की हिपॅटिक पोर्टल व्हेन बद्दलचा तो पॉइंट आहे। कुठला पॉइंट आहे तो, हिपॅटिक पोर्टल व्हेन। आता हिपॅटिक पोर्टल व्हेन म्हणजे काय, पोर्टल म्हणजे काय आहे शब्द, हिपॅटिक म्हणजे लिव्हरला जाणारी आणि पोर्टल सिस्टीम आहे। मग हिपॅटिक पोर्टल व्हेन म्हणजे ह्या ज्या व्हेन्स आहेत ह्या व्हेनपेक्षा डिफरंट असणारी ही व्हेन आहे, दॅट इज डिफरंट फ्रॉम द कॉमन व्हेन। काय डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये पहा, तर ही जी व्हेन आहे हिपॅटिक पोर्टल व्हेन, इट स्टार्ट फ्रॉम कॅपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन that enters into the intermediate organ, and in intermediate organ it again capillarizes and then it goes towards our heart. म्हणजे काय होतं पहा ह्याच्यामध्ये, फॉर एक्झाम्पल आता हिपॅटिक पोर्टल व्हेन बद्दलच मी सांगते। हिपॅटिक पोर्टल व्हेनच्या कॅपिलरीज आधी इंटेस्टाईन पासून निघतात, कॅपिलरी एकत्र येऊन व्हेन्यूल्स तयार होऊन व्हेन तयार होते। ही व्हेन लिव्हर पर्यंत तुमच्या जाते, लिव्हर मध्ये पुन्हा व्हेन्यूल्स आणि कॅपिलरीज तयार होतात, म्हणजे इंटरमिडिएट ऑर्गन झाला लिव्हर, आणि तिथं कॅपिलरायझेशन झालं की लिव्हरच्या बाहेर आलं की का कॅपिलरी पुन्हा युनाइट होतात, पुन्हा त्याच्यापासून व्हेन्यूल आणि व्हेन तयार होते आणि त्या व्हेन मार्फत ते कुठं जातं तर तुमच्या हार्टमध्ये जातं। सांगायचं तात्पर्य एवढंच की ह्या हिपॅटिक पोर्टल व्हेन म्हणजे ह्या व्हेन कॅपिलरी म्हणून स्टार्ट होतात, पुन्हा इंटरमिडिएट ऑर्गनला जाऊन पुन्हा कॅपिलरायझेशन फॉर्म करतात आणि मग व्हेन फॉर्म करून दे कॅरी द ब्लड टुवर्ड्स आवर हार्ट, अँड दॅट इज अबाउट द